السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم ناظرین، مرد و خواتین، الحمدللہ MPEC گروپ آف سروسز کی جانب سے الرقیۃ الشرعیہ، شرعی دم، شرعی علاج، اس کی خصوصیات اور اس کے اصول آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تمام حضرات و خواتین میری ان باتوں کو غور سے سماعت کیجیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا گیا تو نمرود کا ابراہیم خلیل اللہ سے مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، مباحثہ ہوا اور کئی سوالات اس نے کیے۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اے ابراہیم، تیرا رب کون ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرمایا، اس کی قدرت کا ذکر کیا، اس کے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، الذی یحیی و یمیت۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے جو تمام کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا اتاری ہے اور اس کا علاج بھی اتارا ہے، دوا بھی اتاری ہے اور دعا بھی نازل فرمائی ہے۔ بیمار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی طرح شفا پانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیماری چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو یا پھر نفسیاتی ہو یا اس کے علاوہ دوسرے امراض ہوں، جیسے جادو بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے۔ ہر کسی کو جادو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت پر ہی پوری مخلوقات کی تقدیریں ہیں، ان کا بیمار ہونا، صحت مند ہونا، ان کا مالدار ہونا یا غریب ہونا، ان کا نیک اور بد ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ تو میری اب تمام سامعین اور سامعات کو یہ نصیحت اور یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے اور شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کو جہاں کتاب ہدایت اور کتاب زندگی اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اس کی شریعت، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ذکر فرما دیا ہے، اسی کتاب کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب کہا گیا، ہدی للناس۔ اسی لیے قرآن کریم جہاں کتاب ہدایت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور علاج بھی رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کتاب ہدایت یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو امراض ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، بے شمار قسم کی بیماریاں ہیں۔ دل جب جو ہے اللہ کی ہدایت سے خالی ہو جاتے ہیں تو دل کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ضلالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آفت اور آزمائش یا عذاب کے طور پر زندگی میں بھی مسائل جھیلنا پڑتا ہے۔ تو الغرض دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہی دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں ڈال دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا، فسق و فجور کرنا بھی انسان کی فطرت میں ہے، گناہ کرنا بھی ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے، اور اسی طرح نیکی کرنا، خیر کرنا، اچھے کام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دل میں الہام کر دیا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ کفر کی راہ اختیار کرے۔ الغرض رب العالمین ہی شفا عطا فرماتا ہے اور وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے۔ جو عاملین یا عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لا علاج بیماری کا علاج ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، دین و شریعت کے خلاف ہے۔ بیماری و شفا، زندگی اور موت، مالداری اور غربت، صاحب اولاد ہونا یا اولاد سے محروم ہونا یا بانجھ ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں وہ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے، وہ حی قیوم ہے۔ اس کا ہر شخص کو، ہر مرد کو، عورت کو اعتقاد اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں عقیدہ ایک الگ چیز ہے، اور عقیدے کی جب بات آتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا عقیدے کی بات ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ عقیدہ وہی ہوگا سب کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ایمان وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، تمام چیزیں اس عقیدے میں نازل کیا ہے اور عقیدے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مرکز الرقیہ الشرعیہ مغل پورہ میں الحمدللہ شرعی علاج ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے
नाचीस 1997 से शरई दम शरई रुक़या कर रहा है। यहाँ ये बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक शरई तरीके से इलाज करते हैं, चाहे वो जिस्मानी इलाज हो, नफ्सियाती हो या रूहानी हो। तो नफ्सियाती इलाज भी होता है, रूहानी इलाज भी होता है, और हमारे पास जिस्मानी इलाज भी होता है, जड़ी बूटियों के जरिए से भी, अद्वियात के जरिए से भी, यूनानी मेडिसिन के जरिए से भी, और हिजामा तिब्बे नबवी के जरिए से भी, और आयुर्वेदा दवाओं के जरिए से भी, और हर्बल मेडिसिन के जरिए से भी, इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए से भी इलाज होता है। हम मरीज को मुकम्मल तौर पर तशखीस करते हैं, पहले उसके हालात, उसके नफ्सियात, उसके मिजाज और उसके तमाम अमराज का अहाता करते हैं, उसकी तशखीस की जाती है। अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत पेश आती है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। अगर उसको हिजामा की जरूरत पेश आती है तो हिजामा के ताल्लुक से हम बताते हैं, और हम खुद हिजामा भी करते हैं। इसी तरह अगर उसको कोई नफ्सियाती बीमारी हो तो उसका इलाज भी कुरान से किया जाता है। रूहानी इलाज हो, रूहानी बीमारियां हो, जादू, जिन व शयातीन हो, नजर बद हो या आसेब हो, इन तमाम बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शरई इलाज किया जाता है। हम अपने इलाज के तरीके में तावीज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि तावीज इस्तेमाल करना, तावीज लटकाना शिर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। इसी तरह हम लोग कुरान और शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हैं। इसलिए हमारे तरीके इलाज में लींबू, नारियल और काली मुर्गी, काला बकरा, डोरी, काली डोरियां, लाल डोरियां, मिर्चियां और दूसरे जो अक्सर आप देखते हैं आमिलीन मंगवाते हैं या इलाज में इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली गैर शरई तरीके का इलाज है। अगरचे कि वो इलाज करने वाला आपके सामने कुरान पढ़ रहा है, लेकिन उसका ये तरीक़ेकार शरीयत के खिलाफ है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों से आमतुल मुस्लिमीन को चौकन्ना रहना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे मकामात पर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए और इलाज नहीं करवाना चाहिए, बल्कि वहां इलाज करवाएं जहां पर शरई तरीके से इलाज होता हो और शरीयत के हुदूद का पासो लिहाज रखा जाता हो। औरतों के साथ उसके महरिम को, यानी उसके वालिद, उसके शौहर या बाप को बुलाकर इलाज किया जाता है, तो ऐसे ही मकाम पर इलाज करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही करते हैं। मर्द हो या औरतें हों, इन तमाम का इलाज होता है। बच्चों का भी इलाज होता है। मैं आपको ये बात भी बताऊं कि अक्सर लोग हमारे शहर हैदराबाद में शिरकिया तरीके से या सिफिली तरीके से बरसों से इलाज कर रहे हैं। इन तमाम तरीके इलाज से बचना चाहिए। और हमारे रुकिया शरिया सेंटर पर इज्तिमाई तौर पर भी दुआ होती है, दोपहर में भी होती है और शाम में इशा के बाद भी होती है। इज्तिमाई तौर पर हम दुआ भी पढ़ते हैं, इलाज भी करते हैं, रुकिया करते हैं। उसके बाद हर मरीज की अलहदा अलहदा तशखीस होती है। औरतों के लिए उसके साथ महरिम का होना जरूरी है। मरीज की बीमारी, उसके मसाइल, उसके हालात, सारी चीजें हम राज में रखकर इलाज करते हैं, ताकि गलत फहमी से और गलत बयानी से, शर से और फितने से बच सकें। इलाज के लिए मसनून दुआओं के साथ हस्ब जरूरत अद्वियात और तिब्बे नबवी से इलाज किया जाता है, जैसे हिजामा और शहद, जैतून का तेल,
बेरी के पत्ते, बखूर, जमजम, पानी, कलौंजी, ये तमाम चीजें तिब्बे नबवी से साबित है, इसको इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी बात, जादू, जिन्न, शयातीन, आसेब, नजर बद, ये सारी बीमारियों का, चाहे वो रूहानी हो या नफ्सियाती हो, उसका इलाज कुरानी आयात और सही मसनून दुआओं के जरिए से किया जाता है। और मरीज को दुआएं भी दी जाती है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए भी। यही सुन्नत का तरीका है। और एक बात याद रखें कि जादू का इलाज जादू से करना हराम है। कुछ लोगों का अकीदा ये है, कहते हैं कि जादू का तोड़ जादू से ही होता है, इसलिए अगर उनके पास किसी को जादू किया जाता है, जादू होता है, तो जादूगरों के पास जाकर उसका तोड़ करवाते हैं, जो कि हराम है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने आपके सामने शरई इलाज से मुतालिक कुछ बातें रखी है और बातें इंशाअल्लाह मेरे दूसरे बयान में आती रहेगी। आप अब मुझे इजाजत दीजिए। जो लोग इन मसाइल से परेशान हाल हैं और अपने जिंदगी को कई मसाइल से दो चार किए हुए हैं, चाहे उनके शादी के मामलात हों या उनके कामों में, कारोबार में रुकावटें हों, या जिस्मानी बीमारियां हों, रूहानी बीमारियां हों, नजर बद हो, आसेब हो, जादू हो, जिन्नो शयातीन के असरात हो, ये सारे लोग हमसे राबता कर सकते हैं। पहले आप हमारा नंबर नोट कर लें और उसके बाद आप इन नंबरों पर हमें मैसेज दीजिए कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है और आपके क्या मसाइल हैं। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी तफसीलात व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9885650216। इसी तरह एक दूसरा नंबर है 9381452215। मैं हूं डॉक्टर सईद आसिफ उमरी। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1997 से मैं शरई इलाज भी कर रहा हूं और इसी तरह BEMS यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तहत मैं मरीजों की तशखीस भी करता हूं, इस्लामिक स्कॉलर हूं और हम पूरे गैर शरई तरीके से लोगों को बचाते हैं, लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं ताकि लोग सही दीन की तरफ आएं। हमारा मकसद यही है कि लोगों की, आवाम की, आम मुसलमानों की इस्लाह हो, उनका अकीदा भी सही हो और सही तरीके से उनका इलाज हो, ताकि वो गैर शरई तरीके से इलाज करके अपना पैसा बर्बाद ना करे, अपने ईमान को बर्बाद ना करे, अपना वक्त बर्बाद ना करे। तो आप इन नंबरात पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपना मैसेज दीजिए, अपने मसाइल दीजिए इंशाअल्लाह और हमारे पास आप आ सकते हैं। हमारा सेंटर है MPEC ग्रुप ऑफ सर्विसेज, हिजामा तिब्बी सेंटर, नवलपुरा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।